Продолжуваме со емисијата во најава на вториот гостин за вечерва. Making love in our country specifically has to be very much planned. You have to take out a date, you have to take out those 4 to 5 hours or the night, cook stories, you're going to your friend's place. It's a headache. This young unmarried couple from Delhi, India, don't want to appear on camera because they fear for their safety. In India, kissing in public or holding hands can be considered immoral, and such acts can even spark violence. In 2014, members of India's ruling Hindu nationalist Bharatiya Janata Party set about to vandalize a cafe, all because a couple was seen kissing there. I prefer living in a society wherein people are doing what they want. So it creates a whole kind of happy ecosystem. That was Sanchit Sethi, who together with Blaise Arizanov are among the co-founders of Stay Uncle, a 2.5-year-old startup that helps unmarried couples in India book hotel rooms discreetly. The founders felt compelled to create Stay Uncle after hearing story after story of young unmarried couples trying and failing to conduct relationships in secret. That courage came when we saw those almost horror stories which our couples were sharing with us, how they were denied hotel stays at 2 o'clock, how girls used to cry on the reception when the sleepy receptionist used to ask them, are you a prostitute? How they were left outside to wander in the middle of the night on dangerous streets because of stupid, silly reasons. We just had to do something about it. The service setup is simple. Couples can log on to Stay Uncle's website to find an array of hotels that will accept them with no issue, which is technically the law for all hotels as long as the guests are of age. But most importantly, couples who book a hotel through the website are assured that they will be safe from attack at the hotel they choose to stay in. We provide that sense of confidence in these people that all the hotels that we work with are going to be very safe. There will be no questions asked and we'll be given a safe stay. There will be no police raids and all. Ко основачот на фирмата Stay Uncle, која што практично е онлайн портал за резервација на хотелски соби главно за невенчани љубовни парови. Так. Блаже Аризанов или на англиски Blaise Аризанов е вториот наш гостин вечера. Добро вечер, добре дојде. Добре најдов. Блаже е инаку од Струмичко, така? Да. Родом од село Борисово. Так. Дипломиран економист од Прилепскиот економски факултет, кој што еве трагајки по успехот во својот живот стигнал во Индија. Како се случи тоа во кратки црти, раскажи ни? Како уопште стигна во Индија? Па се случи не толку долго после дипломирањето од економски факултет, каде што после тој настан се осетив како еден младич кој што на некој начин се уште недоволно способен за модерниве текови на пазарот на работна сила, од аспект на тоа колку сум стручно подготвен за еден професионален работен ангажман во маркетинг и менеджмент оддел на одредена компанија. И затоа видов дека морам да барам некоја си алтернатива, да се остручам, кратко кажано. Со тоа што почнав да барам такви можности најпрво во Македонија, па и во Западна Европа, каде што таргетира секој просечен млад македонец. Ја споменуваш организацијата ISEC, преку кое што си се обидувал да стигнеш до практично место во кое што ќе спроведеш пракса. Да. Баш преку како практикант на ISEC се обидував, аплицирав мноштво, безброј апликации, но сите тие едноставно завршува со едно постојано не си деве квалификуван и секакви разноразни дипломатски одговори, фала Богу. Тоа беа главно во земји од Западна Европа? Да, значи цело време западноевропски земји. Со по некоја апликација во Турција, со мал исклучок тука таму. И постојано не. Да. И како дојде идејата за Индија? Па за Индија како практикант пак на ISEC ми стигнуваа од таму понуди цело време. Но поради тоа што финансиски беа многу неатрактивни тие понуди, цело време ги игнорирав. Но како што аплицирав цело време во западноевропски земји, како што добивав не, со секој следно не, некако добив некој вид на разочарување и некој си впечаток дека европјаните ги стигматизираат македонците па и балканските народи воопшто.
и се запрашав дали е мудро ја да продолжам онака што се вели да мавам со глава во зид, кога гледам дека може сега за сега дали поради перцепција, дали поради вистински недостиг на компетенции нема да функционира, дали можеби нема да е мудро јас да се преориентирам, да го онака проширам тој радиус на прифатливи можности, дури до Индија, од кај што, како што реков, ми доаѓаат понеди цело време. И баш кога размислував на такви линии ми се случи да добиеме една практична покана за практична работа, уште една од многуте, која што овој пат беше различна од тоа што беше финансиски поатрактивна малци од останатите. И некако да се случи сето тоа во онака наеднаш кога да падна коцките во место и си велам да ја прифатам оваа порода, да видам Индија, динамична земја, е огромен пазар, брзорастечки, имав онака некои основни сознанија економски како е состојбата во Индија и си велам, ајде, ќе прифатам. Да го лоцираме временски тоа, кога се случува ова и во кој град заминувате? Па се заминав август 2011 година и во Делхи, во Глави. 11, да. Во Делхи, Нью Делхи. Во Делхи. И тоа беше работа во каква фирма? Тоа беше работа во информатичка фирма, со IT, со cloud computing, кај што таму беше предвидено да работам како продажен практикант, со тоа што јас се мислев дека ќе работам едно, а реалноста беше друга. Тие баш кој што ги нарекувам обичаено тажни, жални, патетични моменти ги опишав сликовите во мојата книга Белиот трофеј. Но каков и да беше тој почеток, сепак беше почеток. Дефинитивно не тоа што го планирав, но ете тргнавме некако. Како ги сретна сега коосновачите на фирмата? Како дојдовте воопшто во контакт и до идејата да го направите ова што сега е веќе успешен бизнис модел? Така, значи тоа се случи веќе 4-та година од мојот престој во Индија. Првите 3 години таму бев постојано во корпоративни води, значи не ни предпоставав дека ја ќе заплавам еден ден во предприемничките води. Тоа се случи на некој начин игра на судбината. Значи видов дека поради разноразни причини, да не ја должам сега многу околу тоа, видов дека не сум баш добар фит за корпоративен сектор, за тоа типично корпоративно скалило, за сите тие политики кои што се наоѓаат вообичаено во една типична корпорација. И си велам, човек како мене со мојот систем на размислување, со мојот вредносен систем и идеологија, што нема да го биди во фирма, нема да го биди, значи што му останува друго, да се основа своја фирма. Прашање беше само што ќе работам, каква ќе биде таа фирма и со кој. И еден судбоносен ден, октомври 2015 година, за прв пат го сретнав мојот денешен коосновач Санчит, кој што беше тој како јас на еден нетворкинг настан. Случајно се сретнавме, започнавме муабет, Санчит ми кажа дека веќе работи на еден угостителски концепт наречен Stay Uncle, кој што во таа време беше многу рудиментиран, неразработен. И јас рака на срце онака си велам да го прифатам, да му посветам време на тој човек, пошто како човек со богат онака скилсет, мислам тие 4 години претходно успеав да се изградам реноме за себе во Делхи. И таа беше една честа појава каде што стално ми пристапуваа луѓе коосновачи со идеи, ајде зова ми треба коосновач. Повеќето од нив за жал морав да ги отфрлам ради тоа што беа нелогични и нематеријални, нема нешто големо позади нив. Но во случајот со Санчит беше интересно тоа што беше тој еден карактер со една извонерена харизма некако. Значи човекот имаше продажни вештини што се неопходни за секоја фирма, стартап компанија без оглед каква е да е. И успеа првата идеја. Првата идеја беше успешна. Практично така се споивте на таа прва идеја. Значи се споивме на таа прва идеја, но потоа пивотиравме во нешто друго. Да. Добро. И практично имавте и неуспешни обиди? Да, дефинитивно. Значи тимот беше тој кој што беше од почеток па до денес, меѓутоа ние што сме сега како компанија и тоа што почнавме од почеток се две различни работи. Ова кога почна? Ова почна 2015 крај 2016. Во основата на идејата се некакви општествени табуа во Индија, така? Да. Дури законски ограничувања или повеќе само морални, некакви поврзани со традиција и со, како што велам, табуа? Да, исклучиво морални. Меѓутоа во земја како Индија, тој елемент на моралност и тие инхибиции се далеку посилни и позастапени од било која законска рамка. Значи, да појасниме за што е станува збор или? Да појасниме секако. Така, Stay Uncle е хотелски агрегатор за
кои што нуди сместување исклучиво за невенчани љубовни парови, што во тоа време пред да се појавиме ние беше табу тема. Значи милиони млади луѓе во Индија, ако сакаат да си поминат некаде приватно онака сами на себе, нема можност да го направат тоа. Поради тоа што хотелите, за да ги примаат, им бара за возврат брачни сертификат. Демек, ако не сте венчани, не може да останете кај нас. Ако не сте венчани, значи вие промовирате иморал, западна декаденција. Тоа се коси со нашите традиционални индиски вредности и не може ние тоа да го реализираме понатаму. Значи тоа беше еден проблем со младиве кај што ниту пак во хотели им дават, а пак ако сакаат надвор, ете на парк да речеме, повторно и таму се случуваат проблеми со тоа што цело време имаше ризик да летат на некоја си така наречена ортодоксна група куќе чувар, која што кога ќе ги види како разменуваат нежности, ќе ги нападне во истиот фазон. Ако се сакате толку, зашто не се венчате? Не постои такво нешто како врска, постои само венчавка. Ова отворен тип на врска што се вели, тоа е типичен западен импорт, кој што не е типичен за Индија, не е морален, значи тоа е поентава. Ни надвор, ни внатре. А де факто во реалниот живот постои. Да. Да, значи милиони млади луѓе во земјата што со најголем број на млади луѓе во светот нема место каде да си размерат нежности, што се вели. И вие велите, можеби е тука нашата шанса. Така, видовме дека постои таков проблем пазарен, кој што јас од почеток не бев толку мотивиран да го проследам, но како што реков, од кога ги дознав овие моменти за тоа како се третирани паровите, со какви се скандали не се соочуваат, тој социјален активист во мене ко да зовре буквално. Значи беше пазарна можност плюс можност да направам социјална разлика воедно собрано. И на крај решивте да го направите овој онлайн портал. На почетокот, според она што имав шанса да го видам, и не одело толку добро, така? Да, имавме предизвици, тоа како? Сега. Од кој тип предизвици? Предизвици Имавте проблем или со властите? Па имавме не директно со властите, туку можеби со нивни шаради, со нивни представници. Значи во некој случај имавме инциденти каде што локален полициски комесар се појавуваше во некој од нашиве хотели и ги изнудуваше хотелите, деме ги обидуваше колку е тоа неморално, без да го ниту стави законското во предвид, поради тоа што тој сепак се јавува како представник на законот. Так. Но и покрај тоа, тој се јавуваше во улога на морален проповедник, а не на законски представник. Значи ги имавме тие инстанции неколку, со тоа што далеку посериозен беше проблемот со религиозните групи и со онлайн троловите, кои што постојано ни поставуваат заседи, ни го згаснува вебсајтот, значи се нешто во тој фазон. Но вие не застанавте и приказната продолжи понатаму. Во кој момент почнува практично помасовно да се користи алатката која што ја развивте? Така, се случи баш буквално во тој ден кога меѓународната агенција Кварц, новинска агенција, дозна за нашиот концепт и реши да направи онака длабинска репортажа за тимот, за екипата, за нашата мотивација и за тоа што го правиме, фала Богу, пошто рушевме едно огромно табу. И од која се објави таа приказна, поради огромното реноме на таа новинска агенција, веднаш беше реобјавена низ, каже речи, сите национални индиски новински агенции, па после тоа се случи една медиумска бура, каде што во одреден период, недела време, значи постојано се зборуваше за стејанка за нашава компанија, за тоа каква социјална разлика правиме, и тоа беше тој пресвртен момент. Од таму се лансиравме, значи буквално во стратосферата и се уште немаме засанато. Добро, точно ли е дека сега Блажа Аризанов е милионер? Барем на хартија, да. Само на хартија? На хартија. Зошто само на хартија? Па, нормална сметководствена логика. Значи, сум собственик на удел во компанија која што е вреднувана сметководствено милиони. Следствено на тоа, на хартија јас сум милионер. Се, ако најдам купувач за тоа, окей, ако не, тоа е нешто друго. Што ви се плановите во таа смисла? Околу продажбата? Евентуална продажба на фирмата. Планирате такво нешто? Или, не знам, сме отворени за лукративни понуди, да, со тоа што не се брзаме. Поради тоа што сме компанија која што фигурира на прав пазар во правото место, значи сите околности кои што се случуваат моментално се во наша корис. Значи Индија, таа прогресивна дебата околу правата на младите, околу слободата, сите либерални вредности,
земат зама во Индија и затоа велам дека сме баш компанија која што фигурира на правиот пазарен сегмент во право време. А може ли низ бројки да ни кажете за каков бизнис станува збор? Колку корисници имате? За каков пазар станува збор? Имате ли таков тип на статистика? Да. Значи, успеавме до сега да реализираме околу преку 100.000 трансакции, со тоа што имаме веќе служено 80.000 ова што се вели на англиски unique users или уникатни корисници. И исто така сме еден редок пример на компанија која што во една таква агресивна индустрија како што е угостителството во Индија, успеа за само 20 месеци да реализира 3 милиони во продажба. Што за компанија која што се уште и ден денеска нема своја канцеларија и која што работи само со десетина луѓе е огромен успех. Кажете ми, ја покривате цела територија на Индија? 40 града, поголемите да и уште некои помали моментално. Рековте дека би продале удел од фирмата, се разбира, велите не се брзаме, Да. сакаме да ги видиме понудите. Имате ли други некакви планови во бизнисот? Така, значи, сме во фаза на лансирање на неколку уникатни модули околу нашава примарна услуга, со тоа што сега сме примарно агрегатор на хотели, а тоа значи дека немаме контрола врз операциите во тие хотели. Ние тоа сакаме да го смениме поради тоа што и покрај се на долгорочен план не е добра бизнис стратегија и баш со таа логика планираме да лансираме наш собствен франшизен модел на хотели. Значи, досега испраќаме клиентела кои што се млади парови во стандардни хотели кои што се наменети претежно за патници, Така. за туристи. Но сега планираме да лансираме своја мрежа на хотели, наши собствени, целосно менаџирани од наша страна, кои што ќе бидат исклучиво онака тематски уредени во љубовни фазоните, да се речи. Пример, розови соби, ваму таму, значи баш за тој фазон. За тоа ви треба капитал. Го имате Дефинитивно, ли? да. Го имате ли тој капитал? Имаме, но не со тој онака, не во тој обем колку што ни треба. Планираме да лансираме околу 5-6 хотели со собствен капитал што имаме акумулирано. И сега за да го направиме тоа во пошироки размери, секако ни треба надворешна инвестиција. Во потрага сте по таков партнер? Да, во потрага се. Вие сте сега во моментот во Македонија. Тоа значи дека сте трајно вратен овде да живеете и да ги ползувате придобивките од бизнисот во Индија или имате други планови? Па, ете, да бидам искрен, имам два дома, Македонија и Индија. Значи, подеднакво време минувам и тука и таму. А патувате и во Индија сепак? Да. Значи, каде што имам бизнес интереси, таму претендирам да престојувам и да си го направам свој дом. Тоа е тоа. Колку често патувате во Индија? Еднаш до 2 пати годишно. Значи, 6 месеци таму, 6 тука. И за сега само Индија и Македонија ви се во планот или имате и некаков поширок радиус на... Баш сега до ова година ќе има и трета опција, баш во еден полноопровен, да го речам, триаголник, каде што ќе спадне и Естонија. Значи, развивам свој бизнес интереси и во Естонија, која што е една прекрасна мала земја горе во северен дел на Европа, се случува толку многу возбудливи работи во неа, во кој што сакам да бидам дел и самиот. Во која област? Пак нешто околу технологијата. Значи, Естонија е технолошка мека моментално, што се вели Силиконска долина на Европа, така да тие бизнеси таму најдобро фигурираат. Во Македонија и самиот споменавте, издадовте книга за вашиот животен пат. Каде може таа да се најде? Белиот трофеј, значи, е насловот на книгата, во издање на книга 3 и е на располагање ширум целава земја моментално. И таа е практично вашата животна, ја раскажува вашата животна врвица до успехот со актуелната фирма во Индија. Така, значи, во неа опфатен тој баш период минативе 3 години, значи не периодот пред тоа, со тоа што во книгата се надоврзувам во многу наврати на моето детство, кое што сметам дека е битно и кое што ме обликува понатаму за да бидам способен да реализирам еден таков потфат. Во која смисла детството сметате дека ви е важно? Па, Вие каде растете? Во родното место? во типична селска средина, во земјоделски крај, со сите проблеми и недостатоци кои што произлегуваат од тоа. А зошто мислите дека е тоа важно за понатаму во животот? Интересно прашање. Па поради тоа што ете се наоѓаме во средината на ово што се вели motivation porn, мотивацијско порно.
Значи се збори многу за успех, кои се состојките на успех сето во тој фазон, но за жал тоа што се презентира на младите како тоа демек што е тоа што води кон успех, не е вистинито, е некако соџвакано и нецелосно обработено. Зошто го спомнав моето детство? Поради тоа што мислам дека во сите тие мотивацијски програми и шаблони кои што ни се презентираат, на младите кои што им се презентираат, недостига една клучна компонента, а тоа се траумите. Значи, уверен сум, не само поради моje лично искуство, туку поради сите тие разговори кои што сум ги имал со многу други успешни луѓе, кои што се мои ментори денес, дека за успехот клучна компонента се траумите, за кои што за жал не се зборува. Траумите во смисла на неуспех, дека Неуспех. човек треба да научи дека животот носи и неуспеси, Така. и од тоа треба да учи како да се крене и практично да стигне до успех, така? Да, во тој фазон. И мислите дека тоа практично не достига кога некој се обидува нам да ни каже како да стигнеме до успехот? Во нашите простори, да. Значи, се јавуваат успешни луѓе кои што за жал не знаеме како дојдат до успех. Значи, успешни преку ноќ, што во некој случај не е вистина. Така, што би била твојата порака, јас и на ти и на вие се извинувам и на гледачите за ова менување на пристапот, се надевам дека ќе ми извините и вие. Што би била пораката до вашите врсници, во Македонија? Бидејќи имате многу интересна приказна. Потекнувате од мало место во Струмичко, сте студирале на економскиот факултет во Прилеп, а сега раскажувате една исклучително интересна и успешна животна приказна до овој момент. Така. Поракава би била едноставна. Значи, тоа што беше мој проблем е проблем на сигурно 90% и од сегашната младина. Значи, не се сменило многу од моево дипломирање па до денес. Пораката е дека прво треба да се седнеме на реалноста дека ни фали многу компетенции со кои што би можеле да се носиме со западноевропските развиени земји. Тоа не го нуди нашето образование. Не го нуди и мора да најдеме алтернативен начин да го добиеме. Значи, мора да работиме понатаму агресивно на стручно оспособување на самите себе си. За жал сме една премногу политизирана држава во последниве неколку години, каде што секој има мислење околу некои си политички настани, а не знае да напише пример велини код. Што е многу трагична ситуација. Значи, малце да оставиме абстрактни теми и да се фокусираме кон надоградување на конкретна вештина, на конкретен план. Тоа е мојава порака. Сега, ако се обидам да го систематизирам ова би била индиректно порака и до власта, дека мора да направи темелни реформи во образованието, во насока во која што зборувате, а додека тоа не се случи за сите што излегуваат како продукти од овој образовен систем, дека тој образовен систем практично не прави доволно компетентни или речиси воопшто компетентни за тоа што се вика глобален пазар. Апсолутно, добро сумирано, да. Добро, што ви се плановите во блиска иднина? Блиска иднина? Па продолжуваме со Стејанкл, продолжуваме кон патеката да направиме компанија од милиарди долари, се надевам. Значи, фигурираме на еден огромен пазар кој што се вели само го имаме чепнато онака површински. Значи, тоа е барем јас она што кој ќе се занимавам на среден рок. На сам крај сме, како се однесуваат вашите најблиски кон вас сега? Другарите? Прилично нормално. Жителите на Борисово? Во почеток, како што знаеме какви може да бидат руралните средини, имате представа и самите, имаше многу недоумици околу тоа што е тоа што јас го правам, од каде тој мобет дека сум милионер или дека сум собственик на милионска компанија. Значи, беше потребно малце време да се баш рачисти таа кал, но ете, со тек на време тоа се спласна се, значи си имам односиве со сите ми се нормални, што ми е баш мило. Добро, благодарам многу што бевте вечерва дел од 360 степени. Вашата приказна е јавно раскажувана, но се надевам дека значаен дел од публиката вечер имаше шанса прв пат да слушне за вас и веројатно да понесе некаква инспирација понатаму за животот.